खुशियों की उम्मीद सजी है आज, हर चेहरे पर मुस्कान का रंग है। खुशियों की उम्मीद सजी है आज, हर चेहरे पर मुस्कान का रंग है। आइए मिलकर मनाएं यह वार्षिक उत्सव, क्योंकि हमारे स्कूल का हर पल एक अनोखा और चंग है। A very good morning to everyone and a warm welcome to the beautiful morning. I am Neha Kakar from class 10th with my co-anchor Ashri Khandagade from class 9th. I am going to host this program of annual day, and standing here on the grand stage, we promise you to guide you through a memorable journey filled with performances, excitement and lots of fun. Today is not just a program, it is a celebration of hard work, talent, dream and achievement of our students. Now I am honorable to welcome our distinguished guests who have arrived for this grand celebration. Please welcome them. Please give them a warm round of applause. Before we begin, it's my privilege to introduce our guests who have graced this event with their presence. And our chief guests are Sri Krishna Govardhan Sharma. Please welcome them. And President of W Education Society, Professor Prakash Devle sir. Director of W Education Society, Mr. Abhijit Devle sir. And Secretary of W Education Society, Ms. Mrunaline Devle ma'am. And all the respected guests, your presence has filled this morning with pride and guest. तालियों की गूंज में आज की यह सुबह सजने वाली है. तालियों की गूंज से आज की यह सुबह सजने वाली है. आपकी मौजूदगी से यह महफिल और भी चमकने वाली है. Dear guest, with respect I request you to kindly occupy your seat so that we may begin the program. Be ready on the backstage for the performances. And I am going to read it. Devle Public School is a renowned institution located at Moti Umri, Akola in Akola city. The school's chairman, Mr. Professor Prakash Devle sir, and Secretary of Devle Education Society, Mrunaline Devle ma'am, Director of Devle Education Society, Dr. Abhijit Devle sir, have contributed immediately to the growth of the institution. The blessings of late Sri Tambak Rao Devle and late Sri Kamal Tambak Rao Devle have been invaluable in the establishment and the development of the school. Through their dedicated efforts, the school has grown in a strong education banyan tree, shaping the successful future of the thousands of students. Along with the development of school, the welfare of students has been the primary motto. Continuous efforts have been provide quality education to the average students. Besides academic, various activities are organized. Numerous activities conducted to improve the academic standard of the students. Specially classes are held after the school hours for the Olympics and scholarships examination. Teachers are continuously guided, encouraged and support the academic growth of the students. This year too, various activities were conducted and students achieved remarkable success. In the academic year of 2025 to 2026, school maintained its tradition of excellent result. From class 10th, Swaroop Daberao scored 97% in the board examination, bringing great pride to the school, and he scored 100 out of 100 marks in mathematics, 98 in science and 97 in social science. The second rank was secured by Janvi Bele, and she secured it by 93%. School principal Ms. Megha Nalat ma'am and Ms. Kallani Hanumante ma'am received honor from the 100 teacher group of Jalna from a state level essay competition based on the life of Dr. Babasaheb Ambedkar essay competition. Megha Nalat ma'am won first prize and Kallani Hanumante ma'am won second prize in the school deviation level. In the innovation competition in the pre-primary level, Bharti Pote ma'am secured the first rank. In the Olympic abacus competition, Unnati Bhagat achieved success from the class 8. Aradhya Davedar secured merit in the scholarship exam. From class 9, Krishna Ali Palve secured first place in the periodic competition. Students won competition in the various prizes throughout the year. Teachers' Day was celebrated by the class 10 students
through various competitions. During Diwali, to promote the preservation of historical heritage, a fort making competition was organized. Students from class 5th onward participate. Class 8 won the first prize and class 2nd won the second prize on the behalf of the institution. An English debate competition was conducted on the topic of advantages and disadvantages of AI for class 8 to 10th. The competition was judged by Rotary Club President Ms. Sharda Agrawal and Dr. Yogesh Biyane sir. In the pre-primary section, various color days and activities were organized to help children learn about the different colors. On the occasion of children, the school created a forest theme to give students knowledge about the forest and animal. The sole aim of the institution to provide knowledge in the various forms of holistic development. Thus, from class nursery to class 10th, numerous innovative activities are conducted throughout the year. Under the annual gathering, science exhibition, math quiz competition, and sports day were also organized. In the science exhibition, working model such as Chandrayaan 3 robot and the other subject-based model were displayed by the students and teachers. In the math quiz competition, from class 1st to 10th participated, and the objective was to promote logical thinking and develop an interest in the maths. In sport day event, students from nursery to class 10 participated in the activities like book balancing, ball collecting, backpacking, ring running, cycling, kho-kho, cricket, etc. From all-round development of students, various school activities are planned. Competitions are organized to encourage students' participation. This year, Navneet drawing competition are held for the students from class nursery to class 8 and the prizes were awarded. Jizao Brigade conducted essay, handwriting and drawing competition in which the students from class 1st to 8 received prizes. Speech competition on the topic of diversity of Akola city was conducted for the students of class 8 to class 10. To enhance creativity and craft skills, competitions such as Rakhi making, diya decoration, lamp making, toran making, greeting cards and bouquet making were organized. Under the Har Ghar Tiranga campaign, Rangoli and elocution competition were conducted on the occasion of Independence Day. For the Independence Day program, on the former students, Nakul Ranjan, sir, currently staying at IIT Bombay and pursuing higher in the USA was invited. The flag hosting was conducted by Dr. Rajesh Nande. Celebration and activities such as Akashi Ashadi Ekadashi, Dahi Handi and special workshop on eco-friendly Ganpati making were conducted by Professor Naveen Ghodkar sir, School of Architecture, College and Engineering. In sports, several students participate in the various competitions. Among them, Arvana Sathe from Dawle Public School was selected. Thank you. To play cricket on the national level, Arvan Sathe was selected. Students were given various challenges such as English, Marathi and Hindi reading challenges, English speaking challenges, discipline challenge, healthy food week for the health awareness. Students were also given the computer education. Along with the academic progress, efforts are continuously made for their physical, spiritual and mental development. In the coming of the institution, plans to implement more education initiatives, the dedicated support of Chairman Professor Prakash Davle sir, Secretary of Davle Education Society, Ms. Mrinalini Davle ma'am, Director of Davle Education Society, Dr. Abhijit Davle sir, teaching and non-teaching staff continue to guide our students. And in this way, our school has organized so many activities for students to cheer them. Thank you. Thank you. माननीय श्री प्रमोदजी टेकाडे साहेब उपशिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद अकोला यांचं नुकतंच आगमन झालेलं आहे. त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूया. तसेच श्री कृष्णा गोवर्धनजी शर्मा यांनी सुद्धा आपलं स्थान ग्रहण करावं. यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या. आपल्या संस्थेचे अध्यक्ष प्रकाशजी डवले सर यांच्यासाठी सुद्धा एकदा टाळ्या होऊन जाऊ द्या. त्यांनी सुद्धा आपलं स्थान ग्रहण करावं अशी मी त्यांना विनंती करते. स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम. इथे जमलेला सर्व
यानंतर आपण दीपप्रज्वलनाकडे वळूया. मी मान्यवरांना विनंती करते की त्यांनी मूर्तीपूजन दीपपूजन करावं. सौ कमल डावले यांच्यासुद्धा प्रतिमेचं पूजन आपण इथे करणार आहोत. संताजी महाराज यांच्यासुद्धा प्रतिमेचं आपण इथे पुष्पहार घालून पूजन करणार आहोत. आजच्या या मंगलदिनी ज्ञान आणि कलेची देवी मा सरस्वतीच्या पूजेसाठी आपण सर्व जमलेलो आहोत. चला तर मग तिच्या कृपेने आपले जीवन उजळूया. मी संस्थेच्या संचालिका सौ मृणालिनी डवले मॅडम यांना सुद्धा विनंती करते की त्यांनी दीपप्रज्वलन करावं. परिश्रमाने कार्य ज्यांचे बहरले आले फळा. परिश्रमाने ज्यांचे कार्य बहरले आले फळा. सत्काराच्या पुष्पमाला अर्पू त्यांच्या गळा. यानंतर स्वागताकडे वळूया. आज आपले काही माणसं असतात की आपल्या स्वकर्तृत्वाने आपल्या क्षेत्रामध्ये आपले कार्य आणि कर्तृत्वाने एक वेगळाच ठसा उमटवतात. आणि असंच एक व्यक्तिमत्व म्हणून आपल्याला आज लाभलेले आहेत श्री प्रमोदजी टेकाडे साहेब, उपशिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद अकोला. यांचं स्वागत श्री प्रकाश डवले सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. श्री स्वानंदजी कोंडलीकर यांचं आत्ता नुकतंच आगमन झालेलं आहे. त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजवूया आणि त्यांनी सुद्धा आपलं स्थान ग्रहण करावं अशी मी त्यांना विनंती करते. यानंतर एखाद्या व्यक्तीचे यश मोजताना तो व्यक्ती आज कुठे आहे हे बघू नका, तर आजच्या स्थितीला पोहोचताना त्याला किती संकटांना तोंड द्यावं लागलं हे बघा. असंच एक व्यक्तिमत्व म्हणजे श्री कृष्णाजी गोवर्धन शर्मा यांचं स्वागत डवले मॅडम करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. यानंतर केदार साहेबांचं स्वागत डवले सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या आजच्या प्रमुख पाहुण्यांसाठी. देवाला हात जोडून बसायचं नसतं, देव घडवीत नाही, आपण घडायचं असतं. अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व असलेले श्री स्वानंदजी कोंडोलीकर यांचं स्वागत सागर लोखंडे सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करते.
आपल्या संस्थेचे प्राचार्य श्री प्रकाश डवले सर यांचं स्वागत बलिंगे मॅडम करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. जोरदार टाळ्या वाजवा, टाळ्यांची कमतरता नको. यानंतर ठिकाणी शांत बसायचं आहे, मध्ये बोलू नका आपसात. आम्ही लवकरच हा कार्यक्रम आटपणार आहे, त्यामुळे बोलू नका, शांततेत ऐका. लवकरच तुमच्या मुलांचे कार्यक्रम सुरू होणार आहे. आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित कृष्णाजी गोवर्धनजी शर्मा, त्यानंतर आमचे स्नेही केदारे साहेब, स्वानंद कोंडलीकर आणि संस्थेच्या सचिव सौ मृणालिनी डवले. आज या ठिकाणी मला आनंद होतो आहे की डवले पब्लिक स्कूल आणि कॉलेज जे 2008 साली सुरू झालं होतं त्याची प्रगती दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि 2025चा आज आपण स्नेहसंमेलन या प्रमलदेव ओखवालला करत आहे. प्रमलदेव ओखवालला आमचा इतिहास जुना आहे. 2008च्या आधीपासून आम्ही 1999 पासून पहिले माझा डवले कोचिंग क्लासेस होता आणि जेव्हा डवले कोचिंग क्लासेस अकोल्यामध्ये होते तेव्हा मी 1999 पासून इथे वार्षिक स्नेहसंमेलन करायचो आणि आमचे लोकप्रिय आमदार लालाजी तेव्हा आवर्जून उपस्थित व्हायचे आणि आम्हाला लालाजींची दरवर्षी आठवण येते दीप प्रज्वलन करताना आणि म्हणून लालाजीचे प्रतिनिधी म्हणून आम्ही कृष्णाजी शर्मा यांना आवर्जून बोलवतो. कारण एक लालाजी एक असा व्यक्ती होता, असे व्यक्ती होते की जे कोणाचंही चांगलं बघायचे. आजकाल काय सुरू आहे, कोणाचं चांगलं बघण्यामध्ये लोकांना इच्छा नाही आहे. लोकांना दुसऱ्याच्या आनंदामध्ये लोक स्वतःचं दुःख विसरून गेले, पण दुसऱ्याच्या आनंदामध्ये लोकांना खूप मोठं दुःख आहे. हा मोठा प्रॉब्लेम झालेला आहे आणि म्हणून आजची जी समाज रचना आहे, लोकांमध्ये जो बदल झालेला आहे, कोरोना काळानंतर लोकांमधली जी माणुसकी गेलेली आहे. कारण कोरोना काळापर्यंत मी बघितलं की लोकांमध्ये माणुसकी होती, सगळं होतं. पण नंतर कोरोना काळ जसा गेला लोक प्रोफेशनल होऊन गेले एकदम आणि पैशाचं महत्त्व वाढून गेलं. पहिले पैशाचं महत्त्व एवढं नव्हतं आणि आजही काही लोक आहे जे माणुसकी जपून ठेवत आहे. आम्ही जेव्हा डवले पब्लिक स्कूल आणि कॉलेजची स्थापना केली तेव्हा मला आठवते की 1999 साली जेव्हा कॉलेज आलं 2008ला तर मी फक्त पहिल्या वर्षी माझ्याकडे 27 विद्यार्थी होते आणि तेव्हा माझ्या कोचिंग क्लासला 1,500 विद्यार्थी असायचे आणि माझा मित्र म्हणे मला, हे काय लावलं म्हणे तू, चालू दुकान सोडून म्हणे बंद दुकानात जाऊन बसून राहिला. म्हटलं मला सवय आहे आणि म्हणून मी 15 ते 20 वर्ष कोचिंग क्लास घेतल्यानंतर 30,000 विद्यार्थी शिकवल्यानंतर मग कॉलेजची स्थापना केली. आज मला अभिमान आहे की अकोल्यामध्ये सर्वात मोठं कॉलेज आपलं डवले कॉलेज आहे. डवले पब्लिक स्कूलच्या प्रगती होत आहे आणि डवले कॉलेजचा रिझल्ट हा सातत्याने 2012 पासून अमरावती बोर्डामध्ये आपण प्रथम दिलेला आहे. महाराष्ट्राचा टॉपरसुद्धा डवले कॉलेजने दिला आहे, कपिल वैद्य. JEEचा टॉपर आम्ही दिला आहे, नीटचा टॉपर दिला आहे, बोर्डाचा टॉपर तर आम्ही दरवर्षी देतोच. आणि म्हणून बऱ्याच लोकांना खूप दुःख होते की डवले कॉलेज किती प्रगती करत आहे. का जेव्हा तुम्ही प्रस्थापितांच्या विरुद्ध जाऊन मोठं होता तेव्हा प्रस्थापित लोकांना फार दुःख होत असते आणि त्यांच्या दुःखाचा आपण विचार नाही केला, त्यांना आणखी दुःख देऊ आणि आणखी कॉलेजची प्रगती करत राहू आणि डवले कॉलेजची प्रगती आपण सातत्याने करत राहू. आणि आमच्याकडे जेव्हा विद्यार्थी येतात तेव्हा विद्यार्थी येताना त्यांना आम्ही पहिलेच सांगतो ॲश्युरिटीने की तुझा मेडिकलचा फॉर्म भरल्यापासून, इंजिनिअरिंगचा फॉर्म भरल्यापासून आम्ही त्या ठिकाणी लक्ष देऊ. विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती आहे, काही आहे. आमचे कर्मचारी 12ही महिने सातत्याने काम करत असतात. केवळ डवले सर म्हणजे डवले कॉलेज असं नाही. एखादा सिनेमा हिट होतो तर आपल्याला वाटतं की तो डायरेक्टर आहे, पण त्याची जी चमू आहे ती खूप मोठ्या पद्धतीने काम करत असते. आणि तुम्ही या ठिकाणी पालक बसलेले आहे, मला माहीत आहे की तुम्हाला तुमच्या मुलांना घडवायचं आहे आणि तुमच्या मुलांना सुद्धा MPSC, UPSC, मेडिकल, इंजिनिअरिंगमध्ये सक्सेस करायचं आहे. सांगा किती पालकांना सक्सेस करायचं आहे? मेडिकल इंजिनिअरिंगला हातवर करा. शिकवायचं आहे का मुलांना? हो की नाही सांगा. बघा हो आलेला आहे, मनातून हो आलेला आहे. प्रत्येक पालकाला असं वाटतं की मी शिक्षण घेऊ शकलो नाही, माझा मुलगा शिक्षण घेईल आणि माझा मुलगा शिकल्यानंतर मी अभिमानाने लोकांना सांगेल की माझा मुलगा हे शिक्षण घेत आहे. जसं माझा मुलगा आपले संस्थेत संचालक डॉक्टर अभिजित डवले MBBS झाले, आता MD करत आहे. आणि आदित्य माझा छोटा मुलगा हा सुद्धा MBBS फायनल इयरला आहे. मी दिवसातून 10 लोकांना सांगतो की माझा मुलगा MBBS झाला, माझा छोटा मुलगा MBBS फायनल इयरला आहे. आपण मुलासाठी काय प्लॉट घेतला, शेती घेतली, काय संपत्ती कमवली, त्याच्यापेक्षा महत्त्वाचं त्या मुलाला दिलेले संस्कार, त्या मुलाला दिलेलं शिक्षण
कारण तुम्ही जर संपत्ती कमवली तर तो मुलगा आळशी होणार आहे. एक असा कादर खानच्या सिनेमाचा एक डायलॉग आहे. तो डायलॉग कसा आहे, लड़का अगर काबिल है, काय, लड़का अगर काबिल है तो कमाने की जरूरत नहीं. काय म्हटलं सांगा, लड़का अगर काबिल है तो कमाने की जरूरत नहीं है. जर तुमचा मुलगा काबिल आहे तर काही कमवायचं कामच नाही आहे. लड़का अगर काबिल नहीं है तो भी कमाने की जरूरत नहीं. म्हणजे लड़का म्हणजे मुलगा जर बदमाश आहे तर कमवायचं काही कामच नाही. आणि म्हणून लक्षात ठेवा, तुम्हाला मुलासाठी कमवायचं नाही आहे, मुलाला तुम्हाला शिक्षण द्यायचं आहे, मुलाला वाटेल ते शिक्षणासाठी खर्च करायचा आहे आणि तुमचे मुलं तुम्हाला डेव्हलप करत आहे. तुमचे मुलं ही तुमच्या घराची संपत्ती आहे. कसं आहे, एक व्यक्ती मोठा झाला की कुटुंब मोठं होते. तुमचं कुटुंब मोठं होणार आहे. कुटुंब मोठं झालं तर राष्ट्र मोठं होते आणि राष्ट्र मोठं झालं की आपल्या देशाची जगामध्ये जी आज मान उंचावली आहे ही सगळे आपले विद्यार्थी, IIT इंजिनियर्स, माननीय नरेंद्रजी मोदी सारखे पंतप्रधान आपल्या देशात लाभलेले आहे जे दूरदृष्टीने काम करत आहे. एक नरेंद्र मोदी साहेबांबद्दल एक किस्सा आहे. जेव्हा नरेंद्र मोदी साहेब जेव्हा एका ठिकाणी गेले आणि फॉरेनमध्ये त्यांनी सांगितलं की मला म्हणे आमच्या भारताला डिजिटल करायचं आहे, तर तिथला जो कोणी मार्क जुबेर कोणी होता त्यांनी साहेबांना 15 मिनटं वेट करायला लावलं आणि साहेबांनी 15 मिनटं वेट केला आणि मग नंतर डिजिटल इंडिया वेगळ्या प्रकारचे कार्यक्रम सुरू झाले. म्हणजे ज्या देशाच्या पंतप्रधानाला वाटते की माझा देश पुढे गेला पाहिजे, ज्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना वाटते की माझं राज्य पुढे गेलं पाहिजे, असे माननीय देवेंद्रजी, असे माननीय एकनाथजी शिंदे, माननीय अजितदादा पवार, मी काही राजकारणाचं बोलत नाही या ठिकाणी, पण जे लोक काम करतात त्यांच्याबद्दल बोलायला पाहिजे. आणि म्हणून हे तर राजकारण झालं, पण आमच्या डवले कॉलेज, डवले पब्लिक स्कूलचं आणखी आम्ही प्रगती करू, आणखी मोठं होऊ आणि मुलांना घडवू. एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. शर्मा, शुभेच्छा. राजवी इंगडे, कम बॅक ऑन द स्टेज. आजच्या कार्यक्रमाला स्वराज बेले, कम बॅक टू द स्टेज. आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले कृष्णा गोवर्धनजी शर्मा यांना शुभेच्छा देण्यासाठी मी इथे आमंत्रित करते. दियांश इंगोले, कम बॅक टू द स्टेज. दियांश इंगोले. हेलो, ये कार्यक्रम एक्चुअल में बच्चों के लिए रहता है, बच्चों के उत्साह के लिए रहता है. गैदरिंग बोले तो बच्चों को जो प्राइज़ मिलता है सानवी और जो कपले. डांस रहता है, कंपटीशन रहती है और जिसको प्राइज़ मिलता है उनको बहुत अच्छा लगता है और जिसको नहीं मिलता उनको लगता है कि हमको अगले साल मिलेगा. और डोले सर की ये मेहनत है 30-25 साल की, जो आज छोटी सी स्कूल को आज कॉलेज तक बढ़ाया उन्होंने. और इनके स्कूल में जो बच्चे कोई इंजीनियर बन के गए, कोई डॉक्टर बन रहे हैं, उनके बच्चे भी डॉक्टर बन रहे हैं. तो मैं सभी को, बच्चों को और आप लोगों को यही शुभेच्छा देता हूँ कि सबका शिक्षण यहाँ से अच्छे बन के ऊंचे पद पर यहाँ का हर बच्चा जावे. इतनी मैं सब बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे थोड़ा निकलना है. सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ. जय श्री राम. सर मैं निकलता जा रहा हूँ. यानंतर मी स्वानंदजी कोंडोलीकर यांना आमंत्रित करते. प्रिन्स गवई, कम बॅक टू द स्टेज. मंचावर उपस्थित आमचे स्नेही प्राध्यापक डवले सर, आमचे मित्र श्री केदारे साहेब, सौ डवले मॅडम. मला माहिती आहे आपण सगळे इथे भाषण ऐकायला आलो नाही आहे. आपण सगळे जे लहान मुलं आहोत, रोज शाळेमध्ये टीचर लोक आपल्याला काही ना काही सांगत असतात, प्रिन्स आपण गवई, ऐकत कम असतो. बॅक टू द स्टेज. आणि पॅरेंट्स लोकांना, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आपल्याला भाषण वगैरे म्हटलं की डोळ्यावर कपाळावर आठ्या पूजा येतात. गवांदे, मी इथे भाषण देणार पूजा नाही आहे. गवांदे. मला सरांचा स्नेह भरपूर जुना आहे. सरांचं मी आलेख हा पाहत आलेलो आहे. मला पूर्ण विश्वास आहे सर ज्या कमिटमेंटनी, ज्या डेडिकेशननी संस्थेबद्दल विचार करत आहे, त्याच्यात येणाऱ्या काळामध्ये अकोल्यातल्या अग्रगण्य शाळेमध्ये सरांचं नाव आताच आलेलं आहे. परंतु विदर्भात सुद्धा आपल्या डवले पब्लिक स्कूलचं नाव हे पहिल्या प्रमुख 5 शाळांमध्ये येईल, याबद्दल मी सरांना शुभेच्छा देतो. त्यासोबतच आपल्या तुषार या देशमुख. अशा सगळ्या मंचाच्या माध्यमातून आपल्या सगळ्या कलागुणांना वाव ज्या पद्धतीने आपण देतो आहोत, याचा आपण कुठेतरी आपल्या जीवनामध्ये, व्यक्तिगत जीवनामध्ये फायदा करून घेतला पाहिजे. त्यासोबतच आपला जो भारताचा जो एक रूट मॅप
मोदीजींनी आपल्याला घालून दिला 2047 पर्यंत आपल्याला विकसित भारत करायचं आहे, त्या सगळ्याचे जे आपण एक शिलेदार राहणार आहोत, त्यासाठी आपल्याला तनमन धनाने आणि आपल्या पूर्ण शक्तीनिशी यात उतरायचं आहे. या प्रसंगी मी इतकंच बोलतो आणि माझे 2 शब्द संपतो. थँक्यू. यानंतर काही क्रीडा क्षेत्रात काही उल्लेखनीय कामगिरी केलेले आमच्या कॉलेजचे डवले कॉलेजचे विद्यार्थी आहे. डवले कॉलेज हे केवळ शैक्षणिक क्षेत्रातच नव्हे. ठीक आहे. Now it's a time for one of the most prestigious moment of our program. That is the Student of the Year award distribution ceremony. These young stars have been shown excellence only not in academics but also in a behavior, discipline, regularity and all over the school participation. Let's us welcome each one of them with a huge round of applause everybody. For this ceremony, firstly I would like to invite class from nursery Nidhi Gondsavar. She is a child full of innocence, curiosity. Nidhi wants everyone's heart with her discipline, earnestness towards study. Please come on the stage, Nidhi. I will invite our judges to please appreciate her. Student of the year is Nidhi Gondsavar from class nursery. Congratulations, Nidhi. She is a very child, innocence of curiosity. Nidhi won everyone's heart. Nextly, I would like to call upon Lavanya Kadme from class LKG. Lavanya Kadme, please come on the stage. She is a student of the year award from class LKG. Lavanya Khandare, please come on the stage. Lavanya is known for her confidence, active class participation. Lavanya, your positive energy make you shine. Congratulations, Lavanya. From UKG, please come on the stage, Vithai Kadme. She is a student of the year of UKG class. Vithai Kadme. Vithai Kadme, come with your parents on the stage. I would like to call upon Vithai Kadme from UKG. Congratulations, Vithai. Nextly, I would like to call upon Lavanya Khandare. या छोट्या छोट्या चिमुकल्यांचा आनंद आपल्याला द्विगुणित करायचा आहे. जोरदार टाळ्या थांबल्या नाही पाहिजे. Lavanya Khandare, please come on the stage. Nextly, I would like to call upon Rajvi Ingde from class 1st. Rajvi, please come on the stage. Rajvi is a brilliant listener and a fast learner. Always try to new things. Congratulations, Rajvi. From class 2nd, I would like to call upon Swaraj Bele with him parents. स्वराज बेले यांचे पॅरेंट्स आणि स्वराज स्वतः स्टेजवरती या. स्वराज बेले, come on the stage. Congratulations, Swaraj. Nextly, I would like to invite Divansh Ingde from class 3rd. Divansh, please come with your parents on the stage. Divansh is known for his hard work, responsible nature. Congratulations, Divansh. Clap your hands, everybody, for our children. From class 4th, I would like to call upon Sanvi Kaple with her parents. Sanvi Kaple is a student of the year. Please come on the stage, Sanvi. Sanvi is a confident speaker, constant performer in all subjects. Keep it up, Sanvi. Nextly, I would like to call upon Prem Murkute from class 5th. He is the Student of the Year Award winner. Prem Murkute, please come on the stage. Prem is a smart, sincere and always ready to help
help his classmate. Congratulations friends once again. You deserve this award. From class 6, please come forward Prince Gavai. Prince Gavai, please come on the stage. Prince live up to his name, confident, active and always disciplined. Congratulations Prince. Nextly, I would like to call upon Pooja Gawande from class 7. Pooja Gawande is a student of the year. Please come on, Pooja Gawande. Pooja is a dedicated, well-mannered and performed brilliantly in academics. Heartiest congratulations Pooja. From class 8, I would like to invite Vaidahi Wagmare. Vaidahi is a student of the award winner. A student who stands out with commitment and hard work throughout the year. Vaidahi Wagmare, heartily congratulations to you. We are proud of you. Nextly, I would like to call upon Tushar Deshmukh from class 9. Tushar Deshmukh, please come on the stage. Tushar Deshmukh, please come on the stage. And the last one is Bhakti Tingre, the student of the year from class 10. Please put your hands together and give a big round of applause for them. Thank you so much everybody. Thank you for this precious award. Let's give them a big round of applause for everybody, students of the award winners. May you continue to shine, make your school and parents proud of you. पोलीस स्टेशनचे इंचार्ज 2 शब्द आपल्याला मार्गदर्शन कसे असे मी त्यांना विनंती करतो. धन्यवाद सर. डवले पब्लिक स्कूल आणि कॉलेजचे सर्व आदरणीय डवले सर, मंचावर उपस्थित आमचे मित्र स्वानंद कोंडोलीकर, या ठिकाणी उपस्थित या कॉलेजमध्ये ज्यांची मुलं आहेत असे सर्व पालक वर्ग आणि माझ्या सर्व बालमित्रांनो, फार सुंदर असा कार्यक्रम डवले पब्लिक स्कूल आणि कॉलेजने या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. ज्या पद्धतीने सर्व मुलांची तयारी आहे, म्हणजे शिक्षणासोबतच इतर सर्व क्षेत्रामध्ये त्यांचं काम चांगलं राहावं यासाठीचा जो कॉलेजचा आणि शाळेचा जो प्रयत्न आहे तो खरंच उल्लेखनीय आहे. या कॉलेजमध्ये जे विद्यार्थी आहेत निश्चितच त्यांचं भविष्य उज्ज्वल आहे, यामध्ये माझ्या मनात काही शंका नाही आहे. एक क्षण मला आठवते की एक वेळा कोंडोलीकर आपलं डवले सर एक वेळा मला एक आठवते की एका कार्यक्रमामध्ये मी आणि डवले सर आणि काही इतर शिक्षक त्या कार्यक्रमामध्ये होते आणि त्या कार्यक्रमामध्ये ज्या काही नवीन ज्या काही सध्या ट्युशन क्लासेस वगैरे ज्या काही सुरू झाल्या त्या सर्वांनी सांगितलं की आम्ही डवले सरांकडून प्रेरणा घेऊन या ठिकाणी क्लासेस वगैरे सुरू केलेले. म्हणजे डवले सरांचा जो मान आहे या शिक्षण क्षेत्रामध्ये, जो त्यांनी जो काही या ठिकाणी कमवलेला आहे ते खरोखरच उल्लेखनीय आहे. आणि ह्या सर्व त्यांच्याकडे असलेले जे ज्ञान आहे हे आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा जो त्यांचा प्रयास आहे हा खरोखरच उल्लेखनीय आहे. मी या शाळेचे सर्व पालक, जे सर्व विद्यार्थी आहे त्यांना अगदी मनापासून शुभेच्छा देतो. मला बोलावलं त्यासाठी सुद्धा त्यांचे आभार मानतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूप खूप धन्यवाद सर. असं शांत आणि असं व्यक्तिमत्व आहे. यानंतर मी सौ मृणालिनी डवले मॅडम यांना विनंती करते की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. सर्वप्रथम विद्येची देवता सरस्वती, तसेच आपल्या अकोला शहराचे आराध्य दैवत श्री राजराजेश्वर व आमचे आईबाबा यांच्या प्रतिमेला मी नमन करते व मंचकावर उपस्थित सर्व प्रमुख पाहुणे व माझे सगळे लाडके विद्यार्थी व सगळे पालकवर्ग, तुम्हाला ॲन्युअल डेच्या खूप खूप शुभेच्छा. दरवर्षीप्रमाणे हा प्रोग्राम आपण घेतच असतो, कारण मुलांमधील प्रोत्साहन वाढवायसाठी व त्यांच्यामधील
जो कॉन्फिडन्स आहे तो स्टेजवरचा वाढवण्यासाठीच हे प्रोग्राम आम्ही नेहमी घेत असतो. कारण खूप मोठ्या मोठ्या क्षेत्रात मुलं जातात, इंजिनिअरिंगमध्ये, मेडिकलमध्ये, तर त्यांना स्टेजवर जायला खूप भीती वाटते. त्यामुळेच आम्ही हे नेहमी यांच्या ॲक्टिव्हिटी आणि हे असे प्रोग्राम घेत असतो. आणि बाकी शाळेमध्ये कसं मोजकेच विद्यार्थी घेतात की ज्यांना बाई प्रोग्राम काही डान्स करता येतो, ज्यांच्यामध्ये काहीतरी आहे असेच मुलं घेतात. परंतु आमच्या शाळेमध्ये असं आम्ही करत नाही. प्रत्येकच मुलांना असा चान्स देतो. म्हणजे प्रत्येकच विद्यार्थी असा स्टेजवर आला पाहिजे आणि त्यांना काहीतरी करता आलं पाहिजे. यासाठीच आम्ही यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठीच हे असे प्रोग्राम घेत असतो. आणि त्यांना अभ्यासाचंही खूप मार्गदर्शन करत असतो. त्यांचा अभ्यास पण करून घेतो आणि बाकी ॲक्टिव्हिटीमध्ये सुद्धा आम्ही त्यांचं सगळीच तयारी करून घेत असतो. आणि यापुढेही त्यांची सगळीच तयारी करून घेऊ. आणि या विद्यार्थ्यांनी सुद्धा चांगला अभ्यास करावा आणि त्यांच्याकडे तुमचं पण लक्ष पाहिजे. आमचं जरी लक्ष असलं तरी तुमचं पण मुलांकडे खूप लक्ष पाहिजे. सकाळपासून आपण त्यांना टिफिनमध्ये काय देतो, टिफिनमध्येही त्यांना असा हेल्दी आहार तुम्ही द्यायला पाहिजे. कारण असं आजकाल तेलकट आणि हे जंक फूड, मैद्याचे पदार्थ त्यांना अजिबात द्यायला नाही पाहिजे तुम्ही. म्हणजे प्रोटीनयुक्त पदार्थ त्यांना टिफिनमध्ये द्यायला पाहिजे. म्हणजे आईवडिलांना मुलांकडे खूप लक्ष देण्याची खूप गरज आहे. आणि आम्ही पण सुद्धा त्यांच्याकडे अभ्यासाकडे, पूर्ण ॲक्टिव्हकडे, सगळ्यांकडे लक्ष देतो. तुम्हाला पण त्यांच्याकडे लक्ष द्यायचं आहे, त्यांच्या अभ्यासाकडेही लक्ष द्यायचं आहे. प्रत्येक मुलांच्या आपल्या हालचालीवर लक्ष द्यायचं आहे की ही मुलं कुठे बाहेर जातात, कुठे फिरतात, मुलींकडे सुद्धा. आणि मोबाईलचा वापर त्यांना कमी करायला लावायला पाहिजे. कारण मोबाईलमध्ये खूप मुलं गुंतलेले आहेत सध्या. आपण थोडासा जरी त्यांच्याजवळ मोबाईल दिला मुलांजवळ की ते तासनतास बसतात. आणि पॅरेंट्सला आपल्यालाही सवय असते, थोडा वेळ मिळाला की आपण पण मोबाईलजवळ बसतो. म्हणून तुम्हाला मोबाईलपासूनही थोडं त्यांचा कमी वापर करायचा आहे. असं तुम्हाला सगळ्यांना मुलांकडे लक्ष द्यायचं आहे. आता मुलांचे खूप छान छान प्रोग्राम या ठिकाणी आम्ही बसवलेले आहे. तुम्ही त्याचा आनंद घ्या व सगळ्यांनी शांततेत कार्यक्रम बघा. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. अतिशय मोजक्या आणि सोप्या शब्दात मॅडमनी आपल्याला जे नियम आहे ते समजून सांगितलेले आहे. आताच आपल्या मंचावर आदरणीय श्री साठे साहेब आणि श्री भिरड साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे. तर मी नालट मॅडम यांना अशी विनंती करते की त्यांनी श्री भिरड साहेब यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. खूप खूप धन्यवाद मॅडम. यानंतर साठे साहेबांच्या सत्कारासाठी मी सौ वैशाली निवाने मॅडम यांना आमंत्रित करते. भिरड साहेबांना मी अशी विनंती करते की त्यांनी आमच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावं. साठे साहेबांना मी विनंती करते. धन्यवाद सर. यानंतर आपण पुढच्या कार्यक्रमाकडे वळणार आहे. सर्व मान्यवरांचे मी खूप खूप आभार मानते की त्यांनी वेळात वेळ काढून इथे आम्हाला वेळ दिला. यानंतर गणेश वंदना. मान्यवरांना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या स्टेजच्या समोर स्थानापन्न व्हायचं आहे. अशी सुरुवात ही आपण गणेश वंदना, गणेश पूजनाने करत असतो. आणि म्हणूनच त्या अनुषंगाने आपल्या डवले पब्लिक स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी आपल्यासमोर एक गणेश वंदना सादर करणार आहे. यामध्ये सहभागी असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची नावं.
practicing and dreaming about the very special moment. Every step, every move and every expression they have worked with full passion and dedication. And today, finally the big day has arrived, our annual day 2025. हर शुभ काम की पहली पहचान बापा के नाम और हर मंच की शान उनकी दिव्य पहचान। तो फिर हम अपना एनुअल डे कैसे शुरू करें बिना उनके गणपति बापा के वेलकम डांस। सो लेट्स ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली यारे, करता साया तेरा हे देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। ओ तेरी भक्ति तो वरदान है, जो कमाए वो धनवान है, बिन किनारे की कश्ती है वो देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी सब पे है पहरेदारी तेरी, पाप की आंधियां राख हो कभी ज्योति न हारी तेरी, अपनी तकदीर का वो खुद सिकंदर हुआ रे, भूल के ये जहां रे जिस किसी ने यहाँ रे साथ पाया तेरा हे देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है, आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम।
सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम, स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं न अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम स्वागतम, शत स्वागतम स्वागतम, शुभ स्वागतम स्वागतम, शत स्वागतम स्वागतम, शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शत स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। शत स्वागतम। लाखों मुस्काने नटखट से ये बच्चे जब मंच पर आए पूरा माहौल ही रंगीन बन जाए। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन निधि गोंडसवर, अश्वी ढोले, धनश्री फाटे, भाग्यश्री नानोटे, ओवी शेंडे, उमांशी शिरोले, शर्वरी भटकर, शर्वरी इंगडे, तनिष्का शिंदे, पल्लवी भावने, स्वनश्री ठाकरे, अद्विक गायगोले, अनुज दाबेराव, हर्षित घाटे, मल्हार पवार, कार्तिक सावरकर, स्वराज अदबोल, नमन पागरुत. Let's play the music. Be ready, LKG class. What's up? चले जैसे हवाएं सनन सनन, उड़े जैसे परिंदे गगन गगन, जाए तितलियां जैसे चमन चमन, घूमी घूमूं मैं भी मगन मगन। हे 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 वो, हे हे ओ आहा, मैं दीवानी दिल की रानी सबसे अनजानी, वो करती हूँ जो है ठानी। चले जैसे हवाएं सनन सनन, उड़े जैसे परिंदे गगन गगन। What's up? Say what? कोई रोके कोई आए, जितना भी मुझको समझाए, मैं न सुनूंगी कभी। अपनी ही धुन में रहती हूँ, मैं पगली हूँ, मैं जिद्दी हूँ, कहते हैं ये तो सभी। कोई नहीं जाना के अरमान क्या है मेरा। चले जैसे हवाएं सनन सनन, उड़े जैसे परिंदे गगन गगन, जाए तितलियां जैसे चमन चमन, घूमी घूमूं मैं भी मगन मगन। हे 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 वो, हे हे ओ आहा। हेला लालियो, हेला लालियो, हेला लालियो, हेला लालियो। दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा, महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा। दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा, महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा। आशिक हूँ दीवाना हूँ
जाऊंगा। मैं तेरे झांसे में न आऊंगी और एक दीवाने जा। क्यों? ऐसी वैसी बना के बातें मुझे न तू उलझा रे। लुट जाऊंगा, मिट जाऊंगा, दिल तेरा जीत के दिखलाऊंगा। पीछा ना छोड़ूंगा, चाहे जितना तड़पा। दिल डूबा, नीली आंखों में ये दिल डूबा। महबूबा, महबूबा, बस ये जान ले महबूबा। आशिक हूँ, दीवाना हूँ, तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा। इश्क में तेरे जीता हूँ, तेरे लिए ही मर जाऊंगा। The lights, your face, your eyes, exploding like fireworks in the sky. Set fire, touching on your body while you're pushing on me. Don't you in the party? I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Chumma, kiss it, daddy, body. Touching on your body while you're pushing on me. Don't you in the party? I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Chumma, kiss it, daddy, body. Look what we found. Karma reached out into our hearts and pulled us to our feet now. You know the truth is, we could disappear anywhere as long as I got you there. When the sun dies, till the day shines. When I'm with you, there's not enough time. You are my spring flower, watching you bloom wild. We are surrounded, but I can only see the lights. Your face, your eyes, exploding like fireworks in the sky. Set fire, touching on your body while you're pushing on me. Don't you in the party? I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Chumma, kiss it, daddy, body. Touching on your body while you're pushing on me. Don't you in the party? I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Chumma, kiss it, daddy, body. लय में कभी नटखट अंदाजों में आज के कलाकारों ने दिल जीत लिया है उनकी प्यारी अदाओं में। एक बार जोर से तालियां हो जाए। व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस। सच्ची इन बच्चों ने आज स्टेज पर चार चांद लगा दिए। Chance to show a talent and build a confidence to enjoy unforgettable memories with the teachers and friends. उपस्थित आपलं स्थान ग्रहण करावं। अर्जितजी चांडक सर। श्री अर्जितजी चांडक सर यांचं स्वागत सौ मृणालिनी डवले मॅडम करतील अशी मी त्यांना विनंती करते। सर्वसामान्यात मिसळणारं असं एक व्यक्तिमत्व आहे आपल्या इथे आज उपस्थित आलेलं आहे। सगळ्यांचं कमी वेळेत त्यांनी मन जिंकलेलं आहे आणि त्यांनी त्यांची खुर्चीला न टेकून राहणारं व्यक्तिमत्व आहे अर्जितजी चांडक सर, SP ऑफ अकोला। त्यांचं मी मनापासून स्वागत करते। एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या सरांसाठी। अर्जितजी चांडक सर। श्री प्रकाशजी डवले सर यांना मी विनंती करते की त्यांनी सरांचा परिचय थोडक्यात द्यावा। हा, नमस्कार। आपल्या कार्यक्रमात सर्व पालकांना विनंती, त्यांनी शांत राहावं 10 मिनिटं। हा, पालक कोणीही बोलू नका आतमध्ये। पालक विद्यार्थी शांत राहा। आज अकोल्याचे SP साहेब अर्जितजी चांडक साहेबांनी या ठिकाणी आलेले आहेत। आपल्या डवले पब्लिक स्कूल आणि कॉलेजचं वार्षिक स्नेहसंमेलन आहे आणि एक सर्वसामान्य लोकांमध्ये मिसळणारे SP जर मी बघितले तर अर्जितजी चांडक साहेब आहे। एका सिनेमामध्ये जेव्हा मी एखादे पोलीस अधिकारी बघतो, ते एक रावडी राठोड सिनेमा बघितला होता आणि त्याच्यानंतर मला वाटलं की अशा प्रकारचे अधिकारी नसतात। आणि त्यानंतर जेव्हा मी अर्जित चांडक साहेबांची अकोल्यामध्ये एंट्री बघितली आणि साहेबांचा जो गुन्हेगारीवर वर्चस्व आहे
आणि गुन्हेगारांना साहेबांनी जो वचक शिकवला की एखादा गुन्हेगार असेल तर त्याची धिंड काढायची, त्याला पब्लिक समोर आणायचं. का तो गुन्हेगार काय करतो की गुन्हेगार पब्लिकवर दहशत निर्माण करतो, आणि साहेबांनी एक चांगला पायंडा पाडला की त्याला पब्लिकमध्ये नेऊन त्याची धिंड काढायची. म्हणजे पब्लिकला वाटते की पोलीसच्या वर कोणीच नाही आहे, हा गुंडा नाही आहे. आणि असे चांगले एक यंग युवा अर्चितजी चांडक साहेब भविष्यामध्ये सुप्रिटेंडंट ऑफ मुंबई पोलीस होतील असा मला पूर्ण विश्वास आहे. आणि साहेबांची जी कारकीर्द आहे जी सुरू झालेली आहे, तर एक दिवस साहेबांना सुप्रिटेंडंट ऑफ मुंबई पोलीस असं आपल्याला बघायचं आहे. असे चांडक साहेब या ठिकाणी आलेले आहे. साहेब आपल्या डवले कॉलेजच्या काही विद्यार्थ्यांनी स्पोर्ट्समध्ये खूप चांगली कामगिरी केलेली आहे, त्यांचा सत्कार करतील. देशपांडे मॅडम. समृद्धी संजय अडाव. हा डवले कॉलेज आणि डवले पब्लिक स्कूलचा सर्व स्टाफ वरती, डवले कॉलेज डवले पब्लिक स्कूल स्टाफ वरती मुलांचा सत्कार करायचा. सर्व स्टाफनी वरती यावं फटाफट. समृद्धी संजय अढाव, त्यानंतर चिन्मय मार्के, शाश्वत शांताराम ठाकरे, आदित्य अनंत शेळके. 1 बाय 1 स्टेजच्या साईडला येऊन जा, मी तुमचं नाव घेते. यानंतर आदित्य अनंत शेळके, रायफल शूटिंग मध्ये यांनी द्वितीय क्रमांक पटकावलेला आहे राष्ट्रीय स्तरावर. आदित्य अनंत शेळके याचं जोरदार टाळ्यांनी एकदा स्वागत करा. मी विनंती करते की त्याच्या पॅरेंट्सनी सुद्धा वरती यायचं आहे, कारण त्यांचा सुद्धा हा बहुमान आहे. समृद्धीचे पण पॅरेंट्स वरती येऊन जातील. यांनी रोलर स्केटिंग मध्ये त्यांनी स्टेट लेवल पर्यंत तो गेलेला आहे, त्यासाठी जोरदार एकदा टाळ्या होऊ द्या. चिन्मय मार्केचे पॅरेंट्स इथे त्याचा सत्कार स्वीकार करत आहेत. समृद्धी अडवचे सुद्धा पॅरेंट्स इथे उपस्थित आहेत. पुढील वाटचालीसाठी या विद्यार्थ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देऊया. फ्लोरेन्स नाशिककर, फ्लोरेन्स आलेली आहे का? तन्मय शर्मा, निकुंज प्रधान. ज्या विद्यार्थ्यांची मी नावं घेत आहे त्यांनी त्यांचे तो असेल किंवा त्याचे पॅरेंट्स असतील तर लवकर डायसकडे या. निकुंज प्रधान. समृद्धी मंगेश कुलकर्णी, समृद्धीचे पॅरेंट्स आलेले आहेत. समृद्धी कुलकर्णी. समृद्धी मंगेश कुलकर्णी स्टेट लेवल सॉफ्टबॉल चॅम्पियनशिपला ती सोलापूरला ची विनर आहे. समृद्धी मंगेश कुलकर्णी. तिचे पॅरेंट्स इथे तिचा सत्कार स्वीकार करतील अशी मी विनंती करते. जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहे आपल्या सगळ्या स्टुडंट आणि पॅरेंट्ससाठी. यानंतर वर्ग 10वीचा विद्यार्थी आहे रोहन. वर्ग 10वीचा विद्यार्थी आहे अर्णव साठे. त्यांनी सुद्धा डायसवर यायचे, त्याचे पॅरेंट्स सुद्धा डायसवर येतील अशी मी त्यांना विनंती करते. याची क्रिकेटमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर निवड झालेली आहे, त्याच्यासाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या होऊ द्या. अर्णव साठे. सर्व विजेत्यांचं खूप खूप अभिनंदन आणि मान्यवरांचे आभार.
असतील. बघा, IPS म्हणजे इंडियन पोलीस सर्व्हिसेस, IAS इंडियन ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिसेस, ही भारतामधली सर्वात मोठी परीक्षा समजली जाते. म्हणजे संपूर्ण भारतामध्ये जर सर्वात मोठी परीक्षा असेल आणि मोठी जबाबदारी असेल, केवळ IPS होऊन चालत नाही. आज साहेबांच्या वडिलांनी आईनी काय कष्ट घेतले असतील त्यांना माहिती, आणि या जागेपर्यंत अर्चितची शांडक साहेब पोचले. शाळेमध्ये कुठले होते वगैरे साहेब थोडक्यात सांगतील आणि तुम्हाला शुभेच्छा देतील. धन्यवाद सर. या साहेब. मंचावर उपस्थित माननीय डवले साहेब व डवले कॉलेज व पब्लिक स्कूलचे सर्व शिक्षण अधिकारी, प्राध्यापक, डायरेक्टर्स, मॅनेजर्स, सर्व पालक जे इथे आलेले आहात, सर्व मुलामुली जे आज इथे ॲन्युअल डेच्या वतीने त्यांचा टॅलेंट दाखवणार आहे, सर्वांचा मी अभिवादन करतो की आज इथे बोलून मान सन्मान दिला. ॲन्युअल डे कॉलेजचा एक खूप महत्त्वाचा इव्हेंट असतात. एक छोटासा आपल्याला एक स्टेज भेटतात जिथे आपण दाखवू शकतो आपली कला, आणि फक्त दाखवण्यासाठी नाही तर आपला एक कॉन्फिडन्स बिल्डअप होऊन जातात, एक आत्मविश्वास आपले मुलामुलींचा बिल्डअप होऊन जातात. तर मी हे डवले साहेबांना खूप शुभेच्छा देतो की त्यांनी असं एक छान ॲन्युअल डेचा इव्हेंट इथं ऑर्गनाईज केलेला आहे. आणि जास्त वेळ घेणार नाही कारण की सर्व उत्सुक आहे आपले जे जे काही प्रदर्शन बघण्यासाठी. फक्त एकच सांगणार की आपलं जे आता अमूल्य वेळ आहे शिक्षणवर द्या, किंवा जे काही तुम्हाला आवडेल, काही स्पोर्ट्स आवडेल, काही म्युझिक आवडेल, त्याच्यावर द्या. सोशल मीडियापासून सावध राहा, कारण की आजकालचे भरपूर मुलामुली सोशल मीडियावर, इंस्टाग्राम असो, ट्विटर असो, त्याच्यावर भरपूर वेळ, त्यांचा अमूल्य वेळ गमावतात. तर तो लक्ष द्यायचा आहे. मोबाईल फोनपासून सावध राहायचं आहे, कारण की हे तुमचे जे 10-15 वर्ष आहे, 20-25पर्यंत, तोपर्यंत लक्ष ठेवण्याचा गरज आहे. त्याच्यानंतर एकदा तुम्ही सेटल झाले, तुमचा करिअर व्यवस्थित झाला, त्याच्यानंतर किती मोबाईल फोन यूज केला काही हरकत नाही. परंतु जेव्हा आपण शिक्षण घेतो, जेव्हा आपण आपल्याला समोर टार्गेट्स असतात, तेव्हा त्याच्यावर फोकस करायचं आहे. तर मी परत कॉलेजला शुभेच्छा देतो आणि धन्यवाद करतो की इथे मला बोलून सन्मान दिला. आणि कॉलेजचे सर्व पालकांना, सर्व इथे मुलामुली आहे, त्यांना त्यांची पुढची वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूप खूप धन्यवाद सर. आपण इथे वेळात वेळ काढून आला, आमच्या विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या, तसेच मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल मी डवले कॉलेजच्या वतीने, तसेच डवले पब्लिक स्कूलच्या वतीने मी तुमचे खूप खूप आभार मानते. आणि तुमचं असाच वेळोवेळी आम्हाला मार्गदर्शन मिळत राहावं अशी तुम्हाला मी विनंती करते. धन्यवाद.